Good evening to one and all gathered here. Once again, I feel very happy to stand before you to welcome the dignitaries on the dais, of the dais, and my dear young students. It gives me immense pleasure to welcome the most respected person in Puthanambatti. As I told in the inaugural welcome address, he is a professor of physics who has rich experience in teaching as well as in research also, a practical scientist. The noble man who has sacrificed his whole life for the cause of spreading higher education in and around Puthanambatti. He is none other than our beloved, most respectful chairman from Swami Ponnambalam Ayya. Ayya, I extend a very warm welcome to. Very welcome Ayya. Now I feel very happy to extend a very warm welcome to our president, Sri Pon Balasubramaniam, who is always with us. Whatever we need to run either Inspire Camp or any other program in the campus or any other activity related to college at any place, wherever it is, he extends his wholehearted support in fulfilling our objectives and aim. And he is very much interested in taking the campus to a well-developed or technology-developed one. He is always here, and whatever the things happening in the academic scenario, in other universities, other colleges, not only in India, but also in foreign countries, he looks all the things, all the events happening across the world, and he wants to bring them in Puthanambatti in such a way that can be accommodated here. To that extent, he is very much interested in quality of higher education in Puthanambatti. There is no meaning in providing higher education. That is what being provided by many colleges, institutions in Tamil Nadu or in India. But our aim is, we want to provide a quality higher education in Puthanambatti. That is being achieved only with the moral support of our President Sri Pon Balasubramaniam. Sir, I extend a very warm welcome to you, sir. The resource person of today's session is our Professor Tajuddin. He is the Dean of Science at Bharas University, Tiruchirappalli. He has got a rich experience in research and teaching. In fact, he is the person who conducted Inspire in Trichy area at the very first time. He is the man who introduced Inspire among the colleges in and around Trichy. And he is the key person who inspired us, or rather, who showed the way to organize such a wonderful Inspire Camp in our college. He has got rich experience in research as well as teaching, and a person of great values. Wherever he goes, he talks about the reality. Wherever he goes, he talks about the culture and the values of students and people. A man of values, great values, because he has been my good friend for the last 3 or 4 years, and I know how much he is sacrificing, or how much the quantum of concern he has over the higher education. We very well know the problems are arising then and there, are very often in school education as well as college education. He is a person who is having more concern about the quality of higher education. As a professor, as a university professor, he is having many ideas, and also he is having many plans to
bring the education system in a wonderful education system that has to be done in a wonderful way. He has traveled many countries, many foreign countries, and he has got rich experience in the system of education being offered at so many foreign countries. Such a wonderful person, resourceful person who has got rich experience in teaching and also in research. He is none other than our friend Dr. Tajuddin, Dean of Science, Bharas University. I extend a very warm welcome to you, sir. Now it is my duty to welcome my beloved friend, my colleague, the organizer of the 5-day event, wonderful, inspiring event, Dr. Meenakshi Sundaram. Organizing a 5-day camp in Puthanambatti in our college is not a simple task. It is something like organizing or performing a marriage every day. He has to coordinate all the corners, all the quarters. Then only the program will be more successful. No doubt, Dr. Meenakshi Sundaram has taken necessary efforts or all efforts to make this event a very grand success. On behalf of the participants, I extend a very warm welcome to the coordinator of this program, Dr. Meenakshi Sundaram. I extend a very warm welcome to my colleagues, particularly Professor Tirupati, Professor other professors in the Department of Botany and Biotechnology, particularly Bhubadi Raja, and my dear friend Prakash for Department of English, Tirupati, and all others, and including the team of research scholars for the past 5 days who have been coordinating and comparing the program, the mass of the ceremony. And also, I extend a very warm welcome to all the teachers from various schools and parents who accompany the children. Without your support, teachers and parents' support, this function would not be a very successful one. Finally, I feel very happy to extend a very, very warm welcome to all my young students. As I told earlier, you are the budding scientists. I see only as you as Einsteins. Here, so many Einsteins are here. So many Marconis are here. உங்களை நான் பார்க்கின்ற பொழுதெல்லாம் இளம் விஞ்ஞானிகளை தான் பார்க்கிறேன். வரக்கூடிய காலங்கள் எதிர்காலம் உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது. இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலக அளவிலே இன்னும் தீர்க்கப்படாத பிரச்சனைகள் எல்லாம், I used to say the unsolved problems are unattended problems. இந்த unsolved problems, unattended problems சொல்றீங்களா, தீர்க்க முடியாத அல்லது கவனத்துக்கு வராத பிரச்சனை எல்லாம் உங்கள் மனதில் எடுத்துக்கொண்டு இந்த 5 நாள் கேம்பின் மூலமாக உங்கள் மனதை ஒருமைப்படுத்தி நீங்களும் எதிர்காலத்தில் மிக சிறந்த விஞ்ஞானிகளாக, சர் சி வி ராமன்களாக நீங்கள் வர வேண்டும் என்று கூறி மீண்டும் உங்கள் அத்தனை பேரையும் வருக என வரவேற்று, நிச்சயமாக இந்த 5 நாள் இன்ஸ்பயர் புரோகிராம் உங்களது மனதை மாற்றி இருக்கும். நீங்கள் மருத்துவ படிப்பு சென்றிருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம், இன்ஜினியரிங் படிக்க வேண்டிய எண்ணம் நிச்சயமாக மாறி நீங்களும் எதிர்காலத்தில் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி அல்லது பிசிக்ஸ் அல்லது பயோடெக்னாலஜி, பாட்டனி, சுவாலஜி, ஜியாலஜி ஏதோ ஒரு துறையில் நீங்கள் சாதிக்கக்கூடிய சரித்திர நாயகிகளாக நீ சரித்திரம் படைக்கக்கூடிய அற்புதமான விஞ்ஞானிகளாக வர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி மீண்டும் ஒரு முறை அத்தனை பேரையும் வருக வரவேற்று வருகிறேன். வணக்கம். Thank you, sir. Now I request Ayya to honor our guest, Dr. N. Tajuddin, Professor and Head, Department of Microbiology, Dean, Faculty of Science and Engineering Technology, Bharathasan University. The consolidated report of this Inspire Internship Camp 2015, second batch, sponsored and supported by the Department of Science and Technology, Government of India, New Delhi, 14th to 18th November 2016. Organized by the Department of Botany, PG and Research Department of Biotechnology, Nehru Memorial College, Puthanambatti.
motivating talented youth to take up research as a personal undertaking by rubbing shoulders with global icons of science, including Nobel Prize winners, is the objective of Inspire Internship. This program aims at working as a lifelong catalyzing experience for the 11th grade in science stream. It is a scheme for yearly attraction of talent for Science Inspire Internship, in which annually about 50,000 students of top 1% performance in class 10th board examination and pursuing science at higher secondary level are being given an exposure with leaders in science in summer or winter camps to expose the joy of innovation. The camp nourishes the curiosity of children in science to help them to think out of box and attract the students at an early age of 16 to 17 years. Mentors' roles is to interact with the students through lectures related to scientific success stories and joy of innovation across all science streams. The strengthened innovation infrastructure of a nation has enormous significance in the competition among emerging knowledge economies. The realization of Vision 2020 call for action and well-designed innovation infrastructure will help the country to build the required critical resource pool. It is a program for long-term foresight. In these 5 days, about 23 schools from various cities like Salem, Karur, Madurai, Mailadurai, Namakkal, Pudukottai, Pattukottai, Thurayur, Tiruchi cities, about 155 students were enrolled. School students from the following institutions were participated: AGM Higher Secondary School, Yerakudi, Thurayur; Jamindar Higher Secondary School, Thurayur; Government Higher Secondary School, Manachanallur; Government Higher Secondary School, Ayambalayam; Government Higher Secondary School, Omandur; Nehru Higher Secondary School, Puthanamatti; Vanpugal Valluvar Higher Secondary School, Perambalur; RSK Metric Higher Secondary School, Trichy; BVM Global School, Trichy; SRV Metric Higher Secondary School, Samevaram; KPM Metric Higher Secondary School, Salem; NPR Metric Higher Secondary School, Salem; St. Anthony Metric Higher Secondary School, Karur; Bharati Higher Secondary School, Karur; Vivekananda Higher Secondary School, Karur; DPTR Metric Higher Secondary School, Mailadurai; Maharishi Vidya Mandir Metric Higher Secondary School, Pudukottai; Karen Metric Higher Secondary School, Madurai; SCT Vidya Metric Higher Secondary School, Pattukottai; Amala Metric Higher Secondary School, Yedapadi, Salem; St. Joseph Higher Secondary School, Trichy. To achieve the goal of Science Inspire program, 12 mentors were invited from different universities and research centers of India from different streams of science, especially maths, physics, biology, biotechnology, microbiology, chemistry, geology, etc. The list of mentors: Professor Lakshmanan, Bhatnakar Awadi, and Professor of Eminence and DST Ramana Fellow, DAE Rajaramana Fellow, Center for Nonlinear Dynamics, Bharathasan University, Trichy; Professor T.J. Pandian, Bhatnakar Awadi, and National Professor, School of Biological Sciences, Madurai Kamaraj University, Madurai; Dr. A. Subbaiah Pandian, DST Science Communication Awardee and Regional Joint Director, Collegiate Education, Dharmapuri; Dr. N. Tajuddin, Professor and Head, Department of Microbiology, Bharathasan University, Trichy; Dr. T.S. Nadarajan, Professor, Department of Physics, IIT, Tirupati; Dr. R. Bhupati, Professor, Head, Retired, School of Biotechnology and Genetic Engineering, Bharatiyar University, Coimbatore; Dr. K. Porchalian, Professor, Department of Physics, Pondicherry University, Pondicherry; Dr. N. Ramanujam, UGC Emeritus Professor, Department of Mathematics, Bharathasan University; Dr. K.P. Ilango, Professor, Department of Chemistry, Gandhigram Rural University, Dindigul; Dr. N. Dharmaraj, Professor, Department of Chemistry, Bharatiyar University, Coimbatore; Dr. A. Muthusamy, Professor, Department of Mathematics, Periyar University, Salem; Dr. M. Suresh Gandhi, Associate Professor, Department of Geology, Madras University, Chennai. This Inspire camp was inaugurated by Dr. A. Subbaiah Pandi, DST Science Communication Awardee and Regional Joint Director of Collegiate Education, Dharmaburi, and the college chairman, Sri M. Ponnambalam Ayya, lightning the Kuttuvilakku and give felicitating address. The principal of the college, Dr. T. Jayaprakasam, delivered the welcome address, and Engineer Bun Palasubramaniam, President, Nehru Memorial College, Puttanamatti, delivered the presidential address. Successful people are not gifted by they just work hard, then succeed on purpose. Today, here we have such a successful person who is none other than Dr. N. Tajuddin, Professor and Head, Department of Microbiology, Dean, Faculty of Science, Engineering and Technology, Bharathasan University. Sir did his PhD in Botany at Bharathasan University and Postdoctoral Fellow at Rensselaer Polytechnic Institute in USA.
Sir has 20 years of teaching experience and he has delivered special lectures at many conferences in various countries like UK, Germany, Hong Kong, Malaysia and Singapore. Sir has served as a syndicate member, Senate member and President of Alumni Association at Bharathasan University. Sir has published more than 250 research articles in both national and international journals. Among these, 33 papers got the Best Paper Award. He has published 6 books and completed 8 research projects sponsored by DST, DBT, UGC, and presently he has 6 research projects. So far, he had guided more than 30 PhD research scholars and more than 5 postdoctoral fellows. He conducted more than 10 training programs at national levels and active member in more than 10 professional societies. Sir has organized more than 20 symposia and workshops. Now I welcome you to deliver the valedictory address, sir. Most respected Chairman, Dr. Ponnambalam Ayya, then President, Engineer Ponnambalam Balasubramaniam, respected Principal, Dr. Jayaprakasam Sir, and my friend, Dr. M. Meenakshi Sundaram, coordinator of this Inspire program, my dear, very brilliant, beautiful girls, அவ்வளோதானா பியூட்டிஃபுல் கேர்ள்ஸ்லாம் கை தட்டுறது இல்லையா அண்ட் ஹேண்ட்ஸம் பாய்ஸ் கை தட்டலாமா ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபேக் எண்ட் ஆஃப் தி டே ஐ எம் நாட் கோயிங் டு talk any subject, rather I can give some kind of advices. So usually during the summer my family are frequently visiting Kodaikanal or Ooty to show the flower show. So this year, because of my UK trip and US trip, I couldn't go there. So I feel very bad. I missed the flower show. இங்கே வந்து பார்த்த உடனே இங்கே 150 டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கிறத பார்க்கும்போது அந்த ஃப்ளவர் ஷோ ஒன்றும் பெருசாகவே எனக்கு தெரியல. So I am really very happy to stand before you, the outstanding students of our India. Outstanding எதுக்கு சொல்கிறேன்னாக்கா, ஸோ யூனோ தி இன்ஸ்பயரில் வந்து ஒரு ஸ்கேல் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் வாங்கினா தான் இன்ஸ்பயருக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி வரும்னு சொல்கிறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஈச் பிகாஸ் ஆஃப் தி டிஃப்ரெண்ட் ஜியோகிராபிக்கல் பொசிஷன் ஆஃப் தி இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் we have some rules and regulations designed by the DST. DST என்ன பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா, there is 61.6% cut off mark in the state of Manipur state. Manipur stateல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 61 வாங்கினா போதுங்கிற மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தபடியாக உத்தரப்பிரதேஷ், the students are eligible to attend the Inspire program just 72.6% இருந்தால் போதுன்னு இருக்கு. அப்புறம் வந்து ஹிமாச்சல பிரதேஷ், அங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு 84.5% இருந்தாக்கா they are eligible for Inspire camp. கர்நாடகாவில் வந்து 90.2. ஆனால் ஆச்சரியமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ரியலி அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க 94.6 இருக்கிறத வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து ஐ எம் ரியலி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி டு ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் யூ, தி மோஸ்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரி. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் மேக்ஸிமல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்கோரிங் இன் யுவர் 10th, ஸோ you are here. So I am also here, and in this juncture I really appreciate the efforts of Dr. Meenakshi Sundaram. நானும் 3 இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம் நம்ம பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டியில் நடத்தேன். இன்ஃபேக்ட் திருச்சி ஏரியாவில் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பயர் நடத்துனதே நான் தான். ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம் டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்வியூ நடத்தியிருக்கேன். அதில் பார்த்தா ஐ ஃபேஸ்ட் லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ். ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்து பண்ணும்போது சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நைட் ஆச்சுன்னா மயக்கம் வரும்பாங்க. திடீர்னு பார்த்தா எங்கள் அம்மா ஞாபகம் வந்துச்சும்பாங்க. உடனே அவங்க அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிடணும். சில பேர் என்ன பண்ணால் சும்மா நல்லா இருப்பாங்க, திடீர்னு பார்த்தா மயக்கம் வர மாதிரி இருப்பாங்க. நம்ம அந்த மாதிரி திரும்ப நினச்சி ஓடிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. அவங்க எதுக்காக அப்படி செய்கிறாங்கன்னு தெரியல. ஆனால்
அவங்கள வந்து ஒரு 5 டேஸும் ஒரு பேரண்டல் அப்ரோச், பேரண்டல் கைடன்ஸ், பேரண்டல் அஃபெக்ஷனோட வந்து உங்களை வந்து நான் ட்ரீட் பண்ணி நடத்துறதுன்னா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. 3 வருஷம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நானே வெறுத்து போய் இனிமேல் நான் நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லி அதை நிறுத்திட்டு என்னோட ஜூனியர் ஸ்டாஃப் எல்லாம் இருக்காங்க, மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க ஸ்டாஃப் எல்லாம் கூப்பிட்டு, சார் என்னால் முடியல, ரொம்ப எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுச்சு, நீங்கள் யாராச்சும் எடுத்து நடத்துங்கன்னு கேட்கும்போது எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கா, ஐயோ சார் உங்களாலேயே முடியல, நாங்கள்லாம் எப்படி நடத்துக்கிறோம், எல்லாம் நழுவு தான் பார்த்தாங்க, அதுக்கப்புறம் என்னால் நடத்தவே முடியல. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்டில்மேன் டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர் வருஷம் கண்டினியூஸாக நடத்துகிறாரு. இதில் வந்து ரொம்ப ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் திஸ் ஒன். ஏன்னா உட்காந்துட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணால் பத்தாது, எந்திரிச்சு நின்று அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். Thank you. Thank you. Thank you. Please sit down. So in the Inspire program, it is not an easy one. Inspire வந்து different components இருக்கு. One is called the Inspirer. Inspirerங்கிறது டீச்சர்ஸ். டீச்சர்ஸ் ஒவ்வொரு ஆங்கிலையும் ஒவ்வொரு கேண்டிடேட்டையும் எடுக்கணும். டீச்சரை கூப்பிட்டு அவங்க வந்து they have to come here. திருச்சியில் சிட்டியில் இருக்கிற காலேஜுக்கு நிறைய டாப் ரேங்கிங் பர்சன்ட் வர மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனால் பிகாஸ் ஆஃப் டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரம் அஸ் வெல் அஸ் திஸ் காலேஜ் பிரின்சிபால் சொன்ன உடனே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பட்னவர் அவார்டி அவங்கெல்லாம் ஒன்றா இங்கே பார்க்கறதே நீங்கள் கொடுத்து வச்சிருக்கணும். அப்படிப்பட்ட டாப் மோஸ்ட் சயின்டிஸ்ட்லாம் இங்கே கொண்டாந்துருக்காருனாக்கா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அது இல்லாமல் இப்போ ஜப்பான்காரனை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது செய்யும் தொழிலே தெய்வம்மா. நம்ம கவிஞர் கண்ணதாசனை போய் கேட்டிங்கன்னாக்கா அனுபவமே தெய்வம்மா, அனுபவம் தான் கடவுள்னு சொல்லுவார். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இங்கே 150 பேரை இங்கே உட்கார வச்சு நம்ம இந்தியாவிலே டாப் ரேங்கிங் சயின்டிஸ்டா, அதாவது அனுபவமிக்க அறிஞர்கள்லாம் கூட்டியாந்து உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்து அவங்களோட அட்வைஸ்லாம் நீங்கள் கேட்கறதுக்கே நீங்கள் புண்ணியம் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஸோ இது வந்து ஒரு அஸ்பெக்ட். அடுத்தது வந்து இன்ஸ்பைரிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து யூ ஹாவ் ரிமார்க்கபிள் பொட்டன்ஷியல்ஸ் இருக்கு. அதாவது என்ன படித்தாலும் ரொம்ப ஹைலி ஃபோக்கஸ்டு வியூவில் நீங்கள் வந்து படிக்கணும். ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு போன வாரம் பஸ்ஸில் வந்துட்டு இருந்தேன், கரூர்லேருந்து திருச்சிக்கு வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தான். பார்த்தா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி இருந்தது. அவன்கிட்ட சந்தோஷமாக என்ன பேசலான்னு சொல்லி என்னப்பா என்ன படிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டோன்னா பிகாம் படிக்கிறேன் அப்படின்னா. பரவாயில்லப்பா ரொம்ப சந்தோஷம், எல்லாம் வந்து இன்ஜினியரிங் மெடிக்கல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போகிறத விட்டு நீ பிகாம் பண்ணுறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம், எப்படி பிகாம் மேலே இவ்வளோ ஆர்வம் வந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா, சார் வேற ஒன்றும் இல்லை சார், எங்கள் அண்ணன் படித்த புக்கெல்லாம் சும்மா கிடந்தது, வேஸ்ட்டாக போச்சுன்னு சொல்லி அந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துங்கிறான். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் தி ஃபோக்கஸ்டு ஆட்டிடியூடு. நீங்கள் எதை படித்தாலும் அதில் நீங்கள் வந்து டாப் மோஸ்ட்டாக வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹைலி ஃபோக்கஸ்டு வியூவில் வந்து நீங்கள் படிக்கணும். ஸோ இது ஏன் சொல்கிறேன்னாக்கா, நாங்கள் எம்எஸ்சி 5 இயர் இன்டெகிரேட்டட் லைஃப் சயின்ஸ்னு ஸ்டார்டட் 5 இயர் இன்டெகிரேட்டட் லைஃப் சயின்ஸ் ஆஃப்டர் +2, அது இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு. 5 இயர் இன்டெகிரேட்டட் லைஃப் சயின்ஸ்னு +2 முடிச்ச உடனே யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஒரு கோர்ஸ் நடத்துகிறோம். ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கோர்ஸ் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி. அதில் படித்தவங்க அத்தனை பேருமே வந்து யூஜிசி சிஎஸ்ஆர் அந்த நெட் எல்லாம் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடுறாங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் அ லைஃப் சயின்ஸ். அதில் பாட்னி, ஜுவாலஜி, ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி எல்லா சப்ஜெக்டும் 5 வருஷம் படிக்கிறதுனால யூ ஆர் எக்ஸ்பர்ட் இன் ஆல். ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நடத்தும்போது, அதாவது ப்ரொஃபஸர் ஞானம் வைஸ் சான்சலர் இருக்கும்போது 1987 தான் அதை இனிஷியேட் பண்ணோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க. ஏன் அந்த 2 ஸ்டூடெண்ட்டை சொல்கிறேன்னாக்கா, 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மெடிக்கலுக்கு அவங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு, சீட் கிடச்சிருச்சு பை மெரிட். இத்தனையும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து டாக்டர்ஸ். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம், எப்படிப்பா மெடிக்கலில் வந்து மெரிட்லேயே சீட் கிடச்சிருச்சு, பேரண்ட்ஸ் வந்து டாக்டராக இருக்காங்க, தென் ஒய் ஆர் கம்மிங் ஃபார் எம்எஸ்சி லைஃப் சயின்சஸ். எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. அவங்களே பசங்களே ஜாயின் பண்ணதுக்கு கூப்பிட்டு கேட்டேன், ஸோ வாட் மேக்ஸ் யூ டு கம் ஹியர் ஈவன் தோ யூ ஆர் கெட்டிங் தி மெடிக்கல் சீட் பை மெரிட். அவங்க சொன்னதை பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது, ஆனால் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. ஸோ ஐ லைக் டு ஷேர் திஸ். கேட்டேன் ஃபஸ்ட்டு, என்னப்பா இப்படி வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவங்க சொல்கிறாங்க, சார் எங்கள் அப்பா டாக்டர் தான், நாங்களும் டாக்டர் அவர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது பக்கத்தில் உட்காந்து நாங்கள் வேடிக்கை பார்த்துட்ருப்போம். அவர் வந்து நான் என்ன சார் பண்ணுறாரு, எங்கள் அப்பா வந்து என்னன்னு கேட்குறாரு, கேட்டோன்னே அவர் எழுதி கொடுக்குறாரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன், போய் பிளட் டெஸ்ட்டு, யூரின் டெஸ்ட்டு, அந்த டெஸ்ட்டு இந்த டெஸ்ட் எழுதி கொடுக்குறாரு. அதை போய் எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதை டெஸ்ட் எடுக்கிறது யார், டாக்டராக எடுக்கிறாங்க கிடையாது, சயின்ஸ் படித்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் எடுக்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? டெஸ்ட்டு முடிச்சோன்னா சரி, அவங்களுக்கு வந்து இதுதான் இது மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ்ங்கிறாங்க, அந்த டைஃபாய்டுக்கு உண்டான பேத்தோஜன் எழுதி கொடுத்துட்றாங்க. அவங்களாம் டெஸ்ட் பண்ணி இந்த டிசீஸ் இவ்வளோ இன்டென்சிட்டியில் இருக்குன்னு சொல்லி எழுதி கொடுக்கறது அந்த சயின்ஸ் படிக்கிறவங்க தான்.
அதுக்கப்புறம் அவன் எடுத்துட்டு இங்கே வர்றான். வந்தோன்னே என்ன பண்ணுறாங்க, பார்க்குறாங்க, ஓகே இதுக்கு வந்து இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கலான்னு சொல்லி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது யார் சார்னு கேட்குறான். அது டாக்டர் யாரும் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சதே கிடையாது, சயின்டிஸ்ட் தான். சயின்டிஸ்ட் தான் ஆன்டிபயோட்டிக் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் சரி அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கை வந்து இவ்வளோ டோஸ் இத்தனை நாள் கொடுக்கணும்னு சொன்னாக்கா அது யார் கண்டுபிடிச்சு சொல்றது, அது சயின்டிஸ்ட் தான். புரியுதா? அதுக்கப்புறம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து மாஸ் ஸ்கேல்ல டெவலப் பண்றது யாரு? டாக்டர் ஏதாச்சும் கம்பெனி வச்சு நடத்துறாங்களா? சயின்டிஸ்ட் தான் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து மாஸ் ஸ்கேல்ல டெவலப் பண்ணி எல்லா ஊருக்கும் எல்லா கண்ட்ரிக்கும் அனுப்புறது சயின்டிஸ்ட் தான். அதுக்கப்புறம் டாக்டர்கிட்ட வந்து எஜுகேட் பண்றாங்களே, சார் இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து புதுசாக ஆன்டிபயோட்டிக் பண்ணியிருக்கோம், இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் இவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் நீங்கள் கொடுத்தாக்கா பேஷண்ட்டுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி புது ஆன்டிபயோட்டிக் டாக்டருக்கு எஜுகேட் பண்றது யாரு? டாக்டராக பண்றாங்க, சயின்டிஸ்ட் தான். இதெல்லாம் முடிச்சது இத்தனையும் வந்து அவங்க சயின்டிஸ்ட் பண்ணும்போது நாங்கள் வந்து சயின்டிஸ்டாக போகிறது தான் பெருமையாக நினைக்கிறோம். டாக்டர்ஸ் வேணும், ஆனால் வந்து இப்போதைக்கு இருக்கிற நிலைமையில ஸோ தெர் ஆர் சோ மெனி நியூ டிசீசஸ் ஆர் கம்மிங். அந்த காலத்தில் இந்த டிசீசஸ் மாதிரி இப்படி இருக்கா? கிடையாது. இப்போ டெய்லி பார்த்தா என்னென்னமோ புதுசாக டிசீஸ் சொல்கிறாங்கன்னு பேர் வைக்காமலே நிறைய டிசீசஸ் இருக்கு. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ ஒரு வார் நடக்குது, இது வரைக்கும் வேர்ல்டு வார்லாம் நடந்திருக்குல்ல, அந்த வேர்ல்டு வாரில் செத்த மனிதர்களோட எண்ணிக்கையை விட இந்த டிசீஸ்ல செத்த எண்ணிக்கை இருக்கு பாருங்களேன், அது வந்து 17 டைம்ஸ் மோர். இது 1 பில்லியன்னாக்கா அது 17 பில்லியன் செத்துருக்காங்க. வாரில் வந்து ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது, அது ஒரு குறிப்பிட்ட பாப்புலேஷன் போகும். ஸோ இப்போ சாகிறது டெத் ரேட் இஸ் வெரி ஹையர் டியூ டு தி டிசீசஸ் ரேதர் தென் தி வார்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும்போது வி நீட் சோ மெனி நியூ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். இது ஒன்று. இப்போ வந்து இப்போ எங்கேயாச்சும் பெருசாக போர் வர மாதிரி சான்ஸ் இருக்கா? இப்போ ஒரு கண்ட்ரி அந்த காலத்தில் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார், செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வருது, இப்போ ஏதாவது வர சான்ஸ் இருக்கா? கிடையாது. ஆனால் வார் நடந்துகிட்டே இருக்கு, எல்லா கண்ட்ரிலும் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னாக்கா, அதுக்கும் சயின்டிஸ்ட் தான். பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸ் சொல்றோம்ல, இப்போ நம்ம இதில் திடீர்னு பார்த்தா சார்ஸுங்கிறாங்க, H1N1ங்கிறாங்க, இதெல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது? நம்ம கண்ட்ரியில் உருவாச்சா? அது கிடையாது. அது வந்து யாரோ ஒரு கண்ட்ரிக்காரன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா மருந்து மாத்திரை அதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்லாம் தயார் பண்ணி வச்சிடறான். வச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த டிசீஸை தே ஆர் ஸ்ப்ரெட்டிங் இன் தி டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ். அண்டர் டெவலப் கண்ட்ரிஸ்னா கொடுத்தலாம் செத்து போயிடுவாங்க, அதெல்லாம் அந்த கண்ட்ரியில் ஒன்றுமே இருக்காது, அங்கே சுரண்ட முடியாது, அவனுக்கு தெரியும். ஆனால் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, இந்த மாதிரி போட்டால் தான் அவங்க இடத்துல மருந்தெல்லாம் நம்மகிட்ட வாங்குவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அந்த பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸை வந்து பை பாக்டீரியா, பேத்தோஜெனிக் வைரஸ், பேத்தோஜெனிக் ஃபங்கஸ், இந்த மாதிரி அவங்க ஸ்போர்ட்ஸை டெவலப் பண்ணி எங்கேயாச்சும் ஒருத்தர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டாங்கனாக்கா மருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட இருக்காது, உடனே அவன் ரிலீஸ் பண்ணுவான். ஸோ வி டிஸ்கவர்ட் நியூ ஆன்டிபயோட்டிக் ஃபார் தி பர்டிகுலர் டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் இன் இந்தியான்னு சொல்லுவான். உடனே நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்க பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், அவங்ககிட்ட போய் பேட்டன் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்து அவனை வளர்த்திட்டு இருப்போம். ஸோ அதுக்கு என்ன லேக்கிங்? ஸோ நம்மகிட்ட இந்த சயின்டிஸ்ட், போதுமான சயின்டிஸ்ட் இல்லாத ஒரு லேக்கிங். ஸோ இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இன்னொரு சின்ன விஷயம் சொல்ல போனாக்கா, சுகாதாரம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இன்னும் மகாத்மா காந்தி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். மகாத்மா காந்தி வைஃப் தெரியுமா? இருக்காச்சு பேர் தெரியுமா? கஸ்தூரிபாய். ஒரு மகாத்மா காந்தி என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஜெயிலுக்கு அரெஸ்ட் ஆகி வழக்கமாக ஜெயிலில் தான் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கு வீட்டில் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. அவர் ஒய்ஃப் கிட்ட கூப்பிட்டு சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டே இன் ஜெயில் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 1 year. ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் தி ரியல் லெங்த் ஆஃப் மை ஸ்டே. அதனால யூ டெவலப் எ ஸ்கூல் அண்ட் டீச் தி லோக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. அந்த அம்மாவுக்கு ஆச்சரியம், இன்னும் இவ்வளோ பெரிய மகாத்மான்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அவங்க யோசிச்சிட்டே இருக்காங்க, நம்ம எப்படி ஸ்கூல்? எனக்கு ஹிந்தியும் தெரியாது, இங்கிலீஷும் தெரியாது, குஜராத்தி ஒன்று தான் தெரியும், அவ்வளோ படித்ததும் கிடையாது. என்னை போல் ஒரு மகாத்மா வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பித்து அவன் ஸ்கூலுக்கு அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு டீச் பண்ண சொல்றாரு. எப்படி முடியும்னு குழம்பி போய் 1 வாரம் கழிச்சு மறுபடியும் ஜெயிலுக்கு போறாங்க. ஜெயிலுக்கு போன மகாத்மாட்ட கேட்கறாங்க, என்னங்க இப்படி சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்க, எனக்கு ரொம்ப மன உளைச்சலா இருக்கு, நீங்க சொல்றதை வந்து நான் தட்ட முடியாது, ஏதாவது பண்ணி தான் ஆகணும், அதுக்கு வழி சொல்லுங்க, எப்படிங்க பண்றதுன்னாக்கா மகாத்மா காந்தி சிரிச்சுட்டே சொன்னான், டீச்சிங்னாக்கா சும்மா கிளாஸ் ரூம்ல போய் எடுக்கிறது தான் டீச்சிங் கிடையாது. அங்க இருக்கிற லோக்கல் பாப்புலேஷனை கூப்பிட்டு உனக்கு நாலேஜ் இருக்குல்ல, சுகாதாரம் எப்படி வந்து கிளீன்னஸ், எப்படி கிளீன்லினஸ், ஹைஜீனிசிட்டி எப்படி டெவலப் பண்ணணும். ஏன்னா லோக்கலாக நிறைய ஹெர்ப்ஸ், மெடிசனல் ஹெர்ப்ஸ் எல்லாம் பாரம்பரியமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏதாச்சும் டிசீஸ்க்குன்னா இந்த மாதிரி பண்ணும். இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து நீ எஜுகேட் பண்ணால் போதும். ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் தி டிசீஸ். அது இல்லாமல் இருந்தாலே இந்தியா நல்லா வளர்ந்துரும்னு சொல்லி மகாத்மா காந்தி அந்த காலத்தில் வந்து எல்லாத்துக்கும் அட்வைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அதனால வந்து அவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு சுகாதாரம் தான் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி. இப்போ இன்னொரு அமெரிக்கன் ப்ரோ வெர்ப் ஒன்று இருக்கு. ஸோ we are not inheriting the land from the ancestors, but we are borrowed from the
ஃப்ரம் அவர் ஓன் சில்ட்ரன். அதாவது நம்ம இருக்கிற பூமி இருக்குல்ல, நம்ம மூதாதையர்கிட்ட நமக்கு வரல, நம்ம ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்கிட்ட நம்ம கடனாக வாங்கியிருக்கோம். அப்படின்னா எப்படி, என்ன அர்த்தம்? அதை நல்ல வகையில் திருப்பி கொடுக்கணும். ஏன்னா அதை எப்படி கொடுக்கணும்? இப்போ பாருங்க, ஆல்மோஸ்ட் ஆல் பிளேசஸ் ஆர் ஹைலி பொல்யூட்டட். இப்போ டெல்லியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஏரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ பொல்யூஷன் இருக்குன்னு வேர்ல்டு ரெக்கார்டு மாதிரி போயிட்டு வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு சிட்டின்னு சொல்லி எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு காரணம் யாரு? இன்னொரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். நான் 1 இயர் யூஎஸில் போய் இருந்தப்போ, அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேன். யூஎஸில் போய் இருந்தப்போ என்ன ஆச்சுனாக்கா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு எம்எஸ்சி படிக்கிறதுக்கு அங்கே ரென்சிலர் பாலிடெக்னிக் வர்றாரு. அவர் வந்து சிவகாசியிலேருந்து வந்திருக்காரு. வரும்போது ஹி பிரிங் எ டவல். அந்த சிவகாசி துண்டுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சும்மா 20 ரூபா 30 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக பச்சை கலர், சிவப்பு கலர், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஃபுல் பியூட்டிஃபுல் கலரில் வந்துட்டு இருக்கோம். இவன் வந்து ஹாஸ்டலில் வந்து போய் ஜாயின் பண்ணுறான். அங்கே பார்த்தா குளிக்கிறது, ஜென்ஸ் வந்து குளிக்கிறது காமனாக இருக்கும், லேடிஸ் அந்த மாதிரி காமன் பாத்ரூம் மாதிரி தான், குளிக்கிறது மட்டும் காமனாக இருக்கும். அந்த மாதிரி அவன் குளிச்சுட்டு வந்து துவட்டும் போது என்னாச்சுனாக்கா, அந்த சிவப்பு கலருக்கு துண்டில் இருந்து அலசி புளியும் போது சிவப்பு கலரில் போயிருக்கு. போனோடனே எல்லாம் பயந்துட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம். என்னமோ சிவப்பு கலரில் போகுது, பிளட்டா என்னன்னு தெரியாமல் உடனே அங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்க, அந்த என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஏஜென்சின்னு ஒன்று இருக்குது யூஎஸில், அதுக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க. இந்த மாதிரி சம் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் இந்தியா கேம் அண்ட் ஹி டுக் தி பாத் and we found that there is a red colored stain or blood, we don't know, so it is very obscure, you come and make inquiry. உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் திருடனை பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு 10 வேனில் வந்து இறங்குறாங்க குபுகுபுன்னு ஹாஸ்டலில். ஸோ ஐ வாஸ் தேர். அவங்க வந்து அந்த பையனை கூப்பிட்றாங்க, என்னப்பா என்ன குளிச்சியா? ஆமாம் சார் குளித்தேன். அப்புறம் என்ன பண்ணேன் சார்? குளிச்சுட்டு என்ன சார் வழக்கமாக துவட்டுவாங்க, அதான் பண்ணேன். அவர் சரி துவட்டினேன். அப்புறம் எப்படி சிவப்பு கலரில் போச்சுன்னா, இல்லை சார் துண்டில் வந்து சாயம் இருக்கும், வழக்கமாக அதுக்கு புளிஞ்சா போயிடும் அப்படின்னா. எங்கே செஞ்சு காமின்னு சொல்கிறாப்புல. மறுபடியும் அதே துண்டை எடுத்து மறுபடியும் ஊற வச்சு மறுபடியும் புளிகிறான். அதுலேருந்து 50% சாயம் வந்து இட் இஸ் எமனேட்டிங் ஃப்ரம் தி டவல். உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஓகே ஆல் தி வே யூ ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் தி இந்தியா, யூ ஆர் ஸ்பாயிலிங் அவர் சாயில் பை பொல்யூட்டிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் நான்சென்ஸ் டைஸ். ஸோ யூ ஹவ் டு கிவ் ஃபைன் ஃபார் $1,000. $1,000 35,000 அப்போ நான் போனப்போ. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு துண்டில் புளிகிற ஒரு சாயத்துக்கே வந்து $1,000 அங்கே பண்ணுறான். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவனுக்காக இங்கே நம்மளோட கண்ட்ரியோட வெல்த் எல்லாம் வந்து நேச்சுரல் வெல்த்தை வி ஆர் ஸ்பாயில் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு வந்து லெதரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குட்ஸும் போகுது. ஸோ வி ஆர் ரன்னிங் தி டேனரி. ஏன் அதை அவனால் பண்ண முடியாதா? ஃபாரின்ல எவனும் லெதர் பண்ணுறது கிடையாது, டை ஃபேக்ட்ரி எவனும் கிடையாது. ஆனால் அவன் என்ன பண்ணுறான், இப்போ யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் இப்போ லாஸ்ட் இதில் விசிட் பண்ணும்போது டிராபிக்கல் பயோமாஸ் யூட்டிலைசேஷன் அசோசியேஷன் சொல்லி ஃபின்லாண்டில் வச்சுருக்கான். அவனுக்கும் டிராபிக்கலுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது? அவனுக்கு இருக்குது டெம்பரேட் கண்ட்ரி. ஸோ ஹீ இஸ் ஹேவிங் ஒன் பிக் அசோசியேஷன், பிக் கம்பெனிஸ், டிராபிக்கல் பயோமாஸ் யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்னு வச்சுருக்கான். அப்புறம் போய் என்னன்னு பார்த்தாக்கா, டிராபிக்கல் கண்ட்ரீஸில் வந்து சம் நீட்ஸ் இருக்குது, அவங்களுக்கு ஃபெர்டிலைசர் வேணும், அது வேணும், இது வேணும். அதனால் அவன் என்ன பண்ணுறான், இங்கே நமக்காக அவன் அங்கே கெமிக்கல்ஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் என்னென்ன வேணுமோ அத்தனையும் கெமிக்கல் ரீதியில் பண்ணி கொடுத்து அங்கே யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறான். அங்கே சம்மரில் யூஸ் பண்ணலாம்ல, ஹி இஸ் நாட் கோயிங் டு யூஸ் ஹிஸ் கெமிக்கல் தேர் பிகாஸ் கவர்மெண்ட் வில் நாட் பர்மிட். ஆனால் இங்கே அனுப்புகிறான். ஸோ அகைன் வி ஆர் பொல்யூட்டிங் அவர் சாயில். ஸோ இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னாக்கா, ஸோ யூ ஆர் தி யங் சயின்டிஸ்ட், யங் பட்டிங் சயின்டிஸ்ட். இப்போ யூ ஹாவ் டு நோ ஸோ வேர் வி ஆர், நம்ம எந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்கோம், குளோபலாக திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். ஃபாரினில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருக்காங்க, அந்த கண்ட்ரி எப்படி இருக்குது, நம்ம ஏன் எப்படி இருக்கோம். ஸோ பேட்டன்ட் தான் முக்கியம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபின்லாண்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய பேட்டன்ட். இப்போ நம்ம நோக்கியா இதெல்லாம் பெரிய பெரிய செல்ஃபோன் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தா பேட்டன்ட் அவன்கிட்ட இருக்கு. நம்ம ஒரு செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு உண்டான காசு அவனுக்கு போகுது. அந்த கண்ட்ரியில் ஒரு வெல்த்துமே கிடையாது. ஆனால் ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரி பிகாஸ் ஆஃப் அஸ் எல்லாத்தையும் பேட்டன் பண்ணிடலாம். ஏன்னா நம்ம ஃபாரினில் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன் நான், நீங்கள் என்னங்க எல்லாம் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இங்கே வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அமெரிக்காவில் இருக்கும்போது கேட்டேன். ஸோ யூஆர் ஹேவிங் ஒவ்வொரு லெவலில் பார்த்தா இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட் அதிகமாக இருக்காங்க, எல்லாம் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, எப்படி நீங்கள் பேட்டன் பண்ணுறீங்க, நான் உங்கள் கண்ட்ரியில் ஏன் வரமாட்டேங்குதுன்னு அவர் கேட்குறாரு. நானும் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன், எதுக்கு வரமாட்டேங்குது, நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தானே இங்கே வந்து இந்த லேபே டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. அப்புறம் அவர் சொல்கிறாரு, இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நல்ல மூளை இருக்குது சார், நல்ல மனசு இருக்குது, ஆனால் ரெண்டுக்கும் கனெக்ஷனை மட்டும் ஆண்டவன் கட் பண்ணி விட்டான். இப்படியே சொல்கிறாங்க, ரெண்டு நல்ல மூளை இருக்குது, மனசு இருக்குது, ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், அதை கோஆர்டினேட் பண்ணுறோம். எப்படி பண்ணால் நம்ம வந்து அதை வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக கொண்டாட முடியும். ஸோ வி ஆர் தி கோஆர்டினேட்டர்ஸ், வி ஆர் எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் தி இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரெயின். அதை வந்து கரெக்டாக நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணி போனதுனால ஸோ வி ஆர் தி டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ். நீங்கள் ஸ்டில் எங்கள்கிட்ட தான் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இப்படியே தான் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்படியே ஒவ்வொரு நாள் போயிட்டே இருக்கு. ஸோ அதனால்
what I am going to say is, you have to do the focused work. ஃபியூச்சரில் வந்து ஃபோக்கஸ்டு ஒர்க் பண்ணணும். ஏன்னா அப்படி பண்ணால்தான் நம்ம கண்ட்ரி முன்னேறும். இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜை பற்றி சொல்லணுன்னாக்கா, ஒரு 2 years தான், 7 yearsக்கு முன்னாடி பொன்னையா ராமஜெயம் காலேஜ்னு ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ், அங்கே ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர், என்னோட ப்ரொஃபஸர் அங்கே அட்வைசராக போய் சேர்ந்தார். உடனே எனக்கு வந்து ஒரு லெக்சர் கொடுத்துருந்தார். அந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்பைருலினா ப்ரொடக்ஷன், ஸ்பைருலினா கேள்விப்பட்டீங்க, சுருள் பாசின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்கே, அது எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லையும் கிடைக்குது. இட் ஹாஸ் அ வெரி ரிச்சஸ்ட் ப்ரோட்டீன். நம்ம வந்து மட்டன் சாப்பிட்றோம்ல, அந்த மட்டனில் வந்து மேக்ஸிமம் 25% ப்ரோட்டீன் தான் இருக்குது. சோயாபீனில் 30% இருக்குது. முட்டையில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, 30 to 35% இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஸ்பைருலினா பார்த்தீங்கன்னாக்கா 71% ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லெக்சர் அவனுக்கு கொடுக்குறேன். ஸ்பைருலினா என்ன, எப்படி வளர்க்கணும், எவ்வளோ செலவாகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஐ கேவ் என்டர்பிரினர்ஷிப் லெக்சர் டு தி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் என்ன, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பர்டிகுலர் நிறைய அவங்கள மாதிரி நிறைய உட்காந்துருந்தாங்க. ஒரே ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருந்தான். சார் அது எப்படி பண்ணுறது, இது எப்படி பண்ணுறது கேட்டேன். ஒரு ஸ்டேஜில் ஏன்ப்பா இதெல்லாம் இங்கே சொல்ல முடியாது, நீ வந்து ரூமில் வந்து பாருன்னு சொல்லி ஐ ஆஸ்க் ஹிம் டு கம் டு தி யூனிவர்சிட்டி. அப்புறம் வந்து அடுத்த நாள் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்தான். என்னப்பா இவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருக்கு, என்ன விஷயம்னு கேட்டேன். சார் உங்கள் லெக்சர் வந்து ஐ எம் ரியலி வெரி இம்ப்ரெஸ்டு. எங்ககிட்ட புவர் ஃபேமிலி, மன்னார்குடி பக்கத்தில் கீழே உளுருங்கிற இடத்துல இருக்கான். ஏன்னா பேரன் லேண்ட் இருக்கு, அங்கே வந்து இன்னும் விவசாயம் பண்ண முடியல, சின்ன லேண்டு தான். உங்கள் சொல்கிறத பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் வெரி ப்ராஃபிட்டபிள், அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார் சொன்னோன்னா, நான் வந்து என்ன பண்ணேன், அவனுக்கு வந்து எப்படி ஸ்பைரல், நான் வந்து கல்ச்சர் இஷ்யூ கல்ச்சரில் இந்த கல்ச்சர் மீடியத்தில் எப்படி பண்ணுறது, அப்புறம் எப்படி ஸ்கேல் அப் பண்ணுறதுன்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் நானும் மறந்துட்டேன். 4 வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்து சேர்ந்தவன் 4 வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் வரான். சார் ஐ டெவலப்டு ஒன் கம்பெனி பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் லெக்சர், ஐ டெவலப்டு பிக் கம்பெனி. இப்போ வந்து ப்ராடக்ட்டை வந்து நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன். அந்த ப்ராடக்ட் என்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறானாக்கா, பொன்னையா ராமஜெயம் காலேஜ் வந்து பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியாக மாறுது. ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து அவன் ரிலீஸ் பண்ணுறான். அதை பார்த்தோன்னா அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டு அவனுக்கு எம்டெம்க்கு வந்து ஃப்ரீ. நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தன் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறதுனால அவனுக்கு எம்டெக் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டாங்க. அதனால ஃப்ரீயாக பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் நானும் சரி ரைட், அப்புறம் ஒரு கனெக்ஷனில் என்னை கூப்பிட்டு, சார் நீங்கள் தான் வந்து பேசணும், ஸோ உங்களை நான் ஹானர் பண்ணணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஹானர் பண்ணால் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. ஒரு நோபல் பிரைஸ் வாங்கின மாதிரி இருந்தது. நம்ம லெக்சரை கேட்டு ஒருத்தன் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு கம்பெனி டெவலப் பண்ணிட்டான்னு. அதுக்கப்புறம் எம்டெக் முடிச்சோன்னு ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு என்கிட்ட வந்தான். சார் ஒரு பெரிய குட் நியூஸ் சார், ஐ ரிசீவ்டு ஆர்டர் ஃப்ரம் UK அட் தி காஸ்ட் ஆஃப் நியர்லி 6 crores. 6 crores ஆர்டர் எனக்கு வந்திருக்கு சார். இந்த ஒர்த் ப்ராடக்ட் வந்து 10 monthsல நான் அதை சப்ளை பண்ணணும். இது வந்து ஜஸ்ட் அட்வான்ஸ். இப்போ 10 monthsக்குள்ள நான் கொடுத்துட்டேன்னாக்கா அடுத்து they are ready to give 100 crore worth ஆர்டர். யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ how efficient, even though he is a engineering student, he come towards the biology, சயின்ஸில் வந்து அவனோட இன்ஜினியரிங் மைண்டையும் அதில் செலுத்தி பார்த்தீங்கன்னாக்கா now he is becoming a millionaire. அவன் வந்து பயோ எலிக்சர்னு கம்பெனி வச்சிருக்கான். யார் வேணா வெப்சைட்டில் போய் பயோ எலிக்சர்னு போட்டாலும் அவன் கம்பெனி டீட்டெயில் வரும். அதுக்கப்புறம் அவனை கூப்பிட்டு நானே இன்வைட் பண்ணி, நீ வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்துட்ட, நீ ஒரு PhD பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா உனக்கு வந்து இன்னும் இன்டர்நேஷனல் லெவல் நல்லா போகலான்னு சொல்லி நான் ஒருத்தனை தான் நானே இன்வைட் பண்ணது. வந்து என்கிட்ட PhD ஜாயின் பண்ண சொல்லி PhD ஜாயின் பண்ணி இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனால் இப்போ தான் அவனை வந்து டெர்மினேட் பண்ணி விட்டேன். காரணம் என்னன்னாக்கா ஃபுல்லாக பிஸ்னஸ் மைண்டாக ஆகிட்டு அவனால் PhD கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல. அவனே வந்து சொன்னான், சார் என்னால் முடியல சார், எனக்கு இப்போ அங்கே எங்கே ஏகப்பட்ட ப்ராடக்ட் சப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்குது, என்னால் PhD பண்ண முடியல அப்படின்னா. சரிப்பா அப்படின்னா அவனை ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுறேன்னு ஜஸ்ட் லாஸ்ட் மந்த் அவனை டெர்மினேட் பண்ணி விட்டேன். டெர்மினேட் பண்ணி இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டை சேர்த்து விட்டுருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி சச் வெரி பொட்டன்ஷியல் ஃபீல்டு வந்து பயாலஜி. பயாலஜியில் இருந்தீங்கன்னாக்கா எவர் கிரீன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீசன் மெடிக்கலுக்கு ஒரு சீசன் வரும், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு என்ஜினியரிங் சீசன் வந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் பார்த்தா 6000க்குள்ள சம்பளம் வாங்குறாங்க. நியூஸ் பேப்பரில் படிச்சிருப்பீங்க, ஒரு பியூன் போஸ்ட்டுக்கு நார்த் இந்தியாவில் எத்தனையோ லேக்ஸ் அப்ளிகேஷன் வந்திருக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 30,000 இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பியூன் போஸ்ட்டுக்கு. ஆனால் பயாலஜிலேருந்து யாரும் அப்படி போன மாதிரி தெரியல. ஸோ பயாலஜி இஸ் எவர் கிரீன். ஸோ வித் திஸ் ரொம்ப ரொம்ப அறுத்துட்ட மாதிரி தெரியுது. இவ்வளோ நாள் 5 நாள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீங்கள்லாம் வந்து படிச்சிருப்பீங்க. கடைசி நாள் வந்து ரொம்ப அறுக்குவா நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். கடைசியாக சொல்ல வருது என்னன்னாக்கா, நான் சொன்னேன்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே யூஎஸ்ல வந்து 5 year போயிருந்தேன். அப்போ தான் இந்த டையோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வந்தது. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டே நான் யூஎஸ்ல நுழையும் போது ஒரு நல்ல பியூட்டிஃபுல் அருமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிது. என்னன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் நாள் இங்கே அப்போ தான் போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு எனக்கு இங்கிலீஷ்லேயும் அவ்வளோ ஃப்ளூயன்சி கிடையாது. ஏன்னா அவங்க பேசுகிற இங்கிலீஷ் வேற, நம்ம பேசுறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க நமக்கு பார்த்தா அவங்க பேசுறது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும்.
ஆனால் அவங்க சார் வை யூ ஆர் டாக்கிங் ஸோ ஃபாஸ்ட் அப்படிம்பாங்க, வி காண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்னு சொல்லி. ஒவ்வொரு ப்ரொனன்சியேஷனும் கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கும், நம்மளுக்கு அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது வெரி டிஃபிகல்ட்டு. அப்படி ஒரு ஸ்டேஜில் ஃபஸ்ட் டே போகிறேன். ஃபஸ்ட் டே வந்து அவங்ககிட்ட பேசணும்னா சரி வாங்க அப்படின்ட்டாங்க. போனால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அழைச்சிட்டு போகணும். ஏன்னா அங்கே என்னன்னாக்கா எவ்ரி திங் இஸ் லாக்டு. இங்கே மாதிரி காலேஜ் வந்து வரலாம் அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு ரூமுக்குள்ளே போனாலும் ஒரு 30 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலும் 30 ஸ்டூடெண்ட்டு அந்த கீ இருக்கும். புரியுதுங்களா? எக்ஸ்கியூஸ் மீ. அந்த மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு டே போகும்போது எனக்கு ஒரு கீயும் கிடையாது. உடனே அங்கேருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அனுப்பி அவனை அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அந்த என்னோட அட்வைசர் டாக்டர் சாண்ட்ரா நயவ்ரிக்கி பவர்னு ஒரு லேடி, அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அனுப்புகிறாங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கெல்லாம் ரொம்ப லேசி ஸ்டூடெண்ட். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சார் அந்த 4 கீ என்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் 4 கீ இருக்கும். எனக்கு 4 கீ கொடுத்துட்டு சரி நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கீயாக பார்த்துட்டு வந்துருங்கன்னு அவன் பாட்டுக்கு கேன்டீனுக்கு போயிட்டான். நான் போய் கீயை தடவி பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு சின்ன ஸ்டிக்கர் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு. அந்த கீ அந்த லாக் இருக்கும் பாருங்களேன், அதுக்கு பக்கத்தில் ஐ ஃபவுண்ட் ஒன் ஸ்டிக்கர். அதில் என்ன போட்டிருக்குனாக்கா, ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே யூ ஆர் ஹைலி கேப்பபிள் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். சரி இது என்ன ஆச்சரியமாக இருக்குது, நம்ம இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் உள்ள நுழையிறோம். யூஎஸ்க்கு இதான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்மளை பார்த்து ஒருத்தர் ஹைலி கேப்பபிள்னு ஒரு ஸ்டிக்கர் எழுதி வச்சிருக்கான்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிடுச்சு. நம்மளை பற்றி எவனோ ஒருத்தனுக்கு இங்கே தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு வர்றது, அதனால் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. உள்ள நுழையும் போதே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே யூ ஆர் ஹைலி கேப்பபிள்னு சொல்லிட்டான். ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி, எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி. பரவாயில்ல, இது நம்ம இதான் நல்லா வரவேற்கிறாங்கன்னு நினச்சிட்டு ஓகேன்னு சந்தோஷமாக திறந்துட்டு உள்ளே போயிட்டு வெராண்டா வழியாக போய் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் போனோம்னா மெயினாக இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ரூம் இருக்குது. அங்கே ஒரு பையனை வந்து வெயிட் பண்ண வச்சுருக்காங்க என்னை சுற்றி காமிக்கிறதுக்கு. அங்கே போய் அங்கே ஒரு தேடி பிடிச்சி லாக்கப் பண்ணால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே இன்னொரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கு, யூ ஆர் ஹைலி இன்டெலிஜென்ட். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சு. இன்னும் நான் எடுத்தோடனே வந்து ஃபஸ்ட்டு நாளே ஒருத்தர் கேப்பபிள்ங்கிறான், இன்னொருத்தர் வந்து ஹைலி இன்டெலிஜென்ட்ங்கிறான், நம்மளை பற்றி எல்லாரும் தெரிஞ்சு போச்சு போட்டிருக்கு யூஎஸில் அப்படின்னு. ஐ வாஸ் வெரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி டு சி தட் மெசேஜ். ஸோ அதை முடிச்சுட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரூம்லாம் காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த கம்ப்யூட்டர் ரூம் ஒன்று இருக்கும், பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்னு போட்டு, அதுதான் மெயினாக நிறைய அப்ரோச் பண்ணுற ரூம். ஸோ அங்கே போனோன்னா அங்கேயும் உள்ள ஒருத்தர் இருந்தான். சார் ஓப்பன் தி டோர் கம்மின்னு கை காமிக்கிறான். உடனே நானும் போட்டோ இது பண்ணி பார்த்தாக்கா அங்கே ஒரு என்னன்னாக்கா யூ ஆர் ஹைலி பொட்டன்ஷியல் தான் அப்படி ஸ்டிக்கர். 3 ஸ்டிக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருந்தது. என்னது, நம்ம இதான் ஃபஸ்ட்டு வர்றோம். ஒருத்தன் பார்த்தா யூ ஆர் ஹைலி கேப்பபிள்ங்கிறான், ஒருத்தன் ஹைலி இன்டெலிஜென்ட்ங்கிறான், இன்னொருத்தர் ஹைலி பொட்டன்ஷியல்னு சொல்கிறான். எப்படி நமக்காக தான் எழுதியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி டவுட் வராமல் சரி நமக்கு தான் எழுதியிருக்காங்க, சரி ஹாப்பிலி அக்செப்ட்னு சந்தோஷமாக அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த அட்வைசர்கிட்ட கூட்டி போனாங்க. அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி முடிச்சோன்னா, சார் உங்களோட சிட்டிங் ரூம் வந்து மாடியில் இருக்குது, அங்கே போங்க, அங்கே பேர் போட்டு ஸ்டிக்கர் போட்டு வச்சுருப்போம், டாக்டர் தாஜுதீன் இருக்கு, நீங்கள் போய் செட்டில் ஆகிடுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிவிடுறாரு. அங்கே போய் பார்த்து பூட்டை துறைச்சி அங்கே ஒரு ஸ்டிக்கர் போட்டிருக்கு. அதுதான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி பிரச்சனையான ஸ்டிக்கர். என்னன்னாக்கா, இஃப் சோ யூ ப்ரூவ் இட். அதான் அமெரிக்காக்காரன் நமக்கு இருக்க வித்தியாசம். என்ன அவன் என்ன பண்ணுவான், நம்ம ஒண்ணுமே இல்லை மடையனா இருப்போம், உடனே ஆஹா ஓஹோன்னு பயங்கரமா புகழ்வான். கடைசியில நம்மனா நம்பிட்டு இல்லை, சரி இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணு. என்ன எப்படி கொண்டாடுறாங்க பாருங்க. யுவர் ஹைலி கேப்பபிள் இன்டெலிஜென்ட் பொட்டன்ஷியல் நல்ல ஃபிளவரி வார்த்தையை சொல்லிட்டு கடைசியில இஃப் சோ யூ ப்ரூவ் இட், ப்ரூவ் பண்ணலாமா? ஸோ ஐ நோ ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி டு சே தட், அண்ட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ நோ தட், and your teachers and the managements all know about you that you are highly capable, intelligent and potential, but you have to prove it. Prove பண்ணலாமா? சத்தமா சொல்லுங்க. Okay. So with this brief valedictory address, I hope everyone become genius in future. I thank once again the organizer, Dr. Meenakshi Sundaram, as well as the other organizers of this college, chairman, secretary, principal, and all these faculty members of this college for giving this excellent opportunity to share my views in front of 150 flowers. Thank you one and all. Thank you for your valuable words, sir. Anyone of the representative from each school come and share your feedback about the Inspire Internship Camp 2016 second batch.
Any A delicious good afternoon to everybody who gathered in this gala. A special good afternoon to the honorable persons, honorable chairman, president, principal, and the professors and my dear friends who are gathered in this gala. I'm Janani. I'm a representative from St. Anthony's Higher Secondary School, Karur. I'm very happy to give an feedback about this program, this Inspire Camp of the 5 days. I first want to thank Lord Almighty for giving us this most pleasant days. தமிழுக்கு வந்துடலாம், நம்மளுக்கு இதுக்கு மேலே வந்துட்டு பேச முடியாது. I first want to thank everybody to listening me. Inspire is make us to think beyond. இதில் எப்படியெல்லாம் இன்ஸ்பயர் ஆனோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு தெரியல. பட் சார் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி காந்தி அவரோட ஒய்ஃப்க்கு சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்துட்டு டீச் பண்ணுங்க அப்படின்னு. இந்த நேரு மெமோரியல் காலேஜ் வந்துட்டு வந்த மென்டர்ஸ் எங்களை எவ்வளோ டீச் பண்ணாங்களோ, நாங்கள் அவங்ககிட்டேருந்து எவ்வளோ கற்றுக்கிட்டோமோ, அதை விட இந்த காலேஜோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன். ஏன்னா இது ஒரு ரிமோட் வில்லேஜ் மாதிரி தான் இருந்தது. நாங்கள் வர்றப்ப என்னடா இந்த காலேஜ் இப்படி இருக்கே, போகிறப்பவே இப்படி இருக்கே அப்படின்னு. ஆனால் இங்கே உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் சீயிங் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஐ ரியலி அமேஸ்ட். சோலார் பேனல்ஸ் இருக்குது, கோபர் கேஸ் இருக்கு. அந்த கோபர் கேஸ் எதுல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்றாங்கன்னு தெரியுமா? நம்ம வேஸ்ட் பண்ற ஃபுட்ல இருந்து. சத்தியமா ஒரு பயோகேஸ் வந்துட்டு நார்மலா கவு டங்க் ஆர் ஹியூமன் எக்ஸ்கிரேட்டால இருந்தா ப்ரொடியூஸ் பண்றது பார்த்துருக்கோம். ஃபுட்ல இருந்து இப்படி ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கிறது சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டா எனக்கு இது புதுசா இருந்தது. நிறைய டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. வேஸ்ட் வாட்டர்ல ஒரு கொசு கூட இல்லை. எங்க ஸ்கூல்ல வந்துட்டு இவ்வளோ மரம் இருந்து பார்த்தது இல்லை. ஆனா மார்னிங் ஸ்பெஷல் கிளாஸ், ஈவினிங் ஸ்பெஷல் கிளாஸ்லயும் நல்ல பெருசா கொசு கடிக்கும். ஆனா இங்க ஒரு கொசு கூட கடிக்கல. நல்ல நிம்மதியா தூக்கம் வந்துச்சு. ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இதெல்லாம் காமெடியா இருக்கலாம். நான் என்னைய நிறைய திங்க் பண்ண வச்சது. ஒரு வில்லேஜ்ல இந்த அளவுக்கு பண்றாங்கன்னா, நாங்க இருக்கிறது டவுன், எங்க ஸ்கூல்ல நான் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ என் ஸ்கூலில் வந்துட்டு இனிமேல் நான் போயிட்டு இந்த 1 வீக் எனக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எங்கள் ஸ்கூலில் இன்னும் நான் டெவலப் பண்ணுவேன். ஸோ அதுக்கு எனக்கு வந்துட்டு இந்த அத்தாரிட்டி மெம்பர்ஸ் எனக்கு கொடுத்த சான்ஸ் தான் வந்துட்டு இவ்வளோ ஒரு பெரிய ரீசனாக இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு நான் என்ன தேங்க் பண்ணோன்னா, இந்த ஹாஸ்டலில் இருக்கிற நிறைய சிஸ்டர்ஸ் எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எங்களை வந்துட்டு அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தாங்க. அதை விட என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் டே மீனாட்சி சுந்தரம் சார் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு எஸ்ஏ ரேட்டிங் காம்படிஷன் நம்மளுக்கு சொன்னார். நெட்லேப் போய் வந்து சர்ச் பண்ணுங்கடா அப்படின்னாங்க. எங்களுக்கு நெட்லேப் எங்கள் பேரண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பக்கத்துலேயே உட்காந்து தான் சொன்னாங்க. எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணது சிபிஆர் ஹாஸ்டல் மேம், சாந்தி மேம் தான் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அவங்க வந்துட்டு சத்தியமாக சொல்கிறேன், ஹானஸ்டா இது வந்துட்டு கேவலம் தான். நம்ம இது வந்துட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சொன்னால் வந்துட்டு ஏதோ அசிங்கமோ அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு இன்னை வரைக்கும் மெயில் செக் பண்ண தெரியாது, ஃபேஸ்புக்கில் ஐடி கிடையாது, வாட்ஸ்அப்பில் இல்லை, ட்விட்டரில் இல்லை, எப்படி சேட் பண்ணு எதுவும் ஓப்பன் பண்ண தெரியாது. ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் மை ஹானஸ்ட் நான் இதெல்லாமே சொல்கிறேன். ஆனால் இந்த கேம்பஸில் என்டர் ஆனதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் எப்படி சேஃபாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் கேஜெட்டை 5 டேஸ்க்குள்ளே ஒரு half an hour டைமில் எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததுக்கு மேம்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இந்த எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் எங்களுக்காக மேட் பண்ணி தந்ததுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு சார் மீனாட்சி சுந்தரம். அவர் ஒரு எவர் கிவிங் ஸ்மைலோட நம்மளை பார்த்தாருனாலே வந்துட்டு நமக்கு இருக்கிற எல்லா டயர்ட்னஸும் போயிடும். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஒரு மெயின் திங். அனதர் திங் என்ன அப்படின்னா, என் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் அவங்க எல்லாத்தையுமே பார்க்குறேன். ஸோ அடிக்கடி நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எந்திரிச்சு நின்று கேள்வி கேட்குறப்ப நான் நினச்சிக்குவேன், சரி நம்ம தான் நிறைய கேள்வி கேட்குறோமோ அப்படின்னு. ஆனால் என்னை விட இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் இங்கே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இது அட்வைஸாக நினைக்காதீங்க, ஒரு ஃப்ரெண்ட் இன்னொரு ஃப்ரெண்டுக்கு கன்வே பண்ணுற மெசேஜை நினச்சிக்கோங்க. There are thousands to prophesy failure. There are thousands to point out to you. One by one, the dangers those wait to assail you. But just buckle in with a bit of grind. Just take off your coat and go to eat. Just start to sing as you tackle the thing that can be done and you will do it. யாராலையும் செய்ய முடியாதுங்கிற விஷயத்தை கூட வேற ஒரு வியூவால நம்மளால செய்ய முடியும்னு காமிக்கணும். பிகாஸ் த ரேங்கிங் ஆஃப் இன்ஸ்பயர்லேயே நமக்கு தான் ரேங்கிங் ஜாஸ்தியா கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப நம்ம மேலதானே வந்துட்டு எதிர்பார்ப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கும். கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்துருக்கப்போ மேம் ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்களோ, ஒரு சார் ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்களோ, அது எல்லா கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் கேட்பாங்க. ஆனா நீங்க என்ன திங்க் பண்ணணும்னா, இது என்ன இப்போ பாயிண்ட் பண்ணி வர கொஸ்டின் நான் தான் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். தெரியுதோ தெரியலையோ நம்ம எந்திரிச்சு ஆன்சர் பண்ணணும். இப்படி நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா தெரியாத விஷயத்த கூட நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்படிதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் படிச்சதை விட நாலேஜா எங்க மேம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது தான் நிறையா. ஸோ ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு தேங்க் ஆல் தோஸ் டீச்சர்ஸ் டு சப்போர்ட் மீ, டு ஹெல்ப் மீ. எனக்கு இங்கே வந்துட்டு நிறைய மெம்பர்ஸ், இந்த அசோசியேட் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. நிறைய இமெயில் ஐடிஸ் கொடுத்துருக்காங்க, என்னை போய் பாரு, உன்னுடைய
சயின்ஸோட இதை வந்துட்டு டெவலப் பண்ண அப்படின்லாம். ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் என் ஸ்பீச்சை கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ எவ்ரிபடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. From AGM Yaragudi. First of all, thanks to DST team and the NMC team. இங்கே வரத்துக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு சயின்ஸில் இவ்வளோ இருக்குது, இதில் இவ்வளோ நாலேஜ் இருக்குன்றதை பற்றி சுத்தமாக எதுவுமே தெரியாது. எங்கள் ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணலாம், சயின்ஸில் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனில் சயின்ஸ்னால் வேஸ்ட்டு தான், அதை படித்தா நமக்கு ஒரு நல்ல ஃப்யூச்சர் இல்லைன்னு நினைக்கிறப்ப இதெல்லாம் படித்தா உங்களாலேயும் இவ்வளோ அளவுக்கு வர முடியும். நம்ம நாட்டில் உள்ள சயின்டிஸ்டோட எண்ணிக்கை கம்மி, அதை நீங்கள் தான் உண்டாக்கணும்னு எங்களுக்கெல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்த எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் இங்கே வந்ததுனால எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய நாலேஜ் கெயின் ஆகிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். எங்கள் எல்லாருமே நினைக்கிறீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் டு ஆல். தேங்க்யூ சார். NPR Metric High School. Good afternoon to all present here. I'm very glad to thank first and foremost an NMC camp for the arrangement of this camp. I thank Honorable Chairperson Sir, College President Sir, Principal Sir, Chief Guest and this camp organizer Dr. Meenachi Sundaram Sir, teachers and my dear friends. The infrastructure of the college and facility of the boarding and lodging is very much good. And many of them and many of mentors were demonstrated their tasks in a very good way, and it was really fantastic. This camp inspires each and every student and motivated us and make us in the field of science. There is a sentence that today's students, tomorrow's citizens, but this camp proved that today's students, tomorrow's scientists. Once again, I thank you all. Thank you. Bharati School. Pleasant good afternoon to one and all present here. I am Amsamalar, class 11. I am a student of Bharati Higher Secondary School, Velliyanai, Karur district. 20 students are attending from our school. I am very happy. We are very happy that this camp was very interesting, enthusiastic and inspiring. We are all very benefited. We are coming from a rural school and the Nehru Memorial College took us to a very great scientific voyage. I am sad we are going back today, but I feel that the college will continue to help us. If I get a chance, I wish to study in this college. I thank all the professors and the management, the principal for this excellent opportunity. Once again, my sincere thanks to all. Thank you, friends. Good afternoon, friends. Yeah, I thought you won't wish me, but you have wished me. Thank you for that. ஒரு தமிழ் கொட்டேஷன் இருக்கு. பெரியார் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? பெரியார் சொல்லியிருப்பாரு, ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் உண்மைகளை அறிய வேண்டும் என்றால் அவன் தன்னுடைய தாய்மொழியில் கற்றால் ஒழிய வேறு எம்மொழியிலும் முடியாது. அதனால நம்மளுடைய தாய்மொழியிலே இங்க பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேம்ப் வந்து சயின்ஸ் நம்மளுக்கு சொல்லி தந்ததை விட ஒரு பெரிய விஷயத்தை செஞ்சுச்சு. தமிழ்நாட்டில் ஒரு 32 டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு. இந்த 32 டிஸ்ட்ரிக்ட்லயுமே இந்தியாவை உயர்த்தக்கூடிய மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த மாணவர்களை ஒரே இடத்துல ஒன்று சேர்த்து வச்சிருக்கு. அதனால இந்த கேம்ப் அசோசியேஷனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும். இந்தியாவோட கல்வி முறை வந்து ரொம்ப வீக்காக தான் இருக்கு. அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டா ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு, எத்தனை பேருக்கும் தெரியல. பீகார்ல வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துச்சு. நம்ம ஊர்ல பண்ற மாதிரி ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த பொண்ணெல்லாம் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இன்டர்வியூ எடுப்பாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி அந்த ஊர் பொண்ணையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இன்டர்வியூ எடுத்திருக்காங்க. அந்த பொண்ணுகிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, மேம் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. அந்த பொண்ணு சொல்லியிருக்கு,
பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்னா சாப்பாட்டு சம்பந்தமான படிப்பு படிக்கிறது அப்படி சொல்லியிருக்கு. இல்லைன்னு என்ன தெரியுதுன்னா, ஒவ்வொரு மாணவனுமே புத்தகம் மட்டுமே கல்வி, புத்தகத்துக்குள்ளதான் எல்லா வாழ்க்கையும் இருக்குன்னு புத்தகத்தை மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஆனா ஒவ்வொரு மாணவனுமே இந்த புத்தகம் என்கிற ஒரு 4 சுவருக்குள்ளே அடங்கியிருக்கான். இந்த கேம்ப் தம்பி புத்தகம் ஒரு 4 சுவர் இல்ல, புத்தகத்தை மிஞ்சி உலகத்துல நிறைய இருக்கு, உலகம் இவ்வளவு பெருசு பாரு, இந்த கதவை திறக்கன்னு சொல்லி நமக்கு உலகம் என்கிற ஒரு பெரிய விஷயத்த கதவை திறந்து நம்ம காமிச்சு அதுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம உடலானது 3 விஷயங்களால இருக்கு. ஒன்னு சதை, இன்னொன்னு ஸ்பிரிட், மூணாவது ஆன்மா. இந்த சதைக்கும் ஸ்பிரிட்டுக்கும் உணவு இருந்தா போதும். ஆனா அந்த ஆன்மா, அந்த ஆவி என்கிற விஷயத்துக்கு அறிவு என்கிற உணவு இருந்தா தான் அது வாழ முடியும். உடல் அழியக்கூடியது, ஆனா ஆன்மா அழியக்கூடியதல்ல. அத்தகைய அறிவை என்னுடைய ஆவிக்கு, நம்மளுடைய ஆவிக்கு இந்த கேம்ப் தந்திருக்கு. அதுக்கு ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லணும். இன்னொன்னு என்னன்னா, பைபிள் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல, அதுல ஒரு வசனம் சொல்லியிருக்கும், யூ ஆர் த லைட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட், இஃப் த லைட் இஸ் க்ளோஸ்டு பை த பவுல், தென் ஹவு இட் வில் பி ஷோன் டு அதர்ஸ். நம்ம ஒளின்னு கடவுள் சொல்லியிருக்காரு, ஆனா அந்த ஒளியை இன்ஜினியர் டாக்டர்ங்கிற ஒரு பவுலுக்குள்ளே அடக்கி வச்சுட்டோம். இந்த பவுலை விட்டு வெளியே வா, இன்ஜினியரிங் டாக்டர் மட்டும் வாழ்க்கை இல்ல, உலகத்துல நிறைய விஷயம் இருக்கு, அதை பாருன்னு சொல்லி இந்த பவுலை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு நம்ம உலகத்துக்கு காமிக்கக்கூடிய ஒரு ஒளியாவும் நம்மளை காமிச்சிருக்கு. இந்த கேம்பஸ்குள்ள ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸும் நமக்காக ஒரு அக்கறை எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு நடந்துச்சு. நான் நைட்டு நடந்து சாப்பாட்டுக்கு வரும்போது எப்பயுமே ஒரு பெரிய லாங் டார்க் டிஸ்டன்ஸ்ல கடந்து தான் வரணும். அப்போ வரும்போது என்னாச்சுன்னா, அந்த அண்ணன் ஃபிளாஷ் லைட் அடிச்சுக்கிட்டே வருவாங்க. அந்த அண்ணனுக்கு பின்னாடி தான் வரணும். நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, அந்த அண்ணனை விட்டுட்டு முன்னாடி வேம விட்டேன். அந்த அண்ணன் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, தம்பி ஓடாதப்பா, உங்களுக்காண்டி நாங்கள் கேர் பண்றோம், உங்க உசுருக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா உங்க அப்பா அம்மாக்கு நாங்க தான் பதில் சொல்லணும், எங்க பின்னாடி வா இன்னும் சொல்லி கேர் எடுத்துக்கிட்ட ஸ்டாஃப்ஸும் நிறைய பேர் இங்க இருக்காங்க. அதுக்காண்டி ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். இன்னொன்னு என்னன்னா, நம்ம பசங்க சொல்லுவாங்க, நான் படிச்சு முடிச்சு நான் அறிவியல் ஆயிட்டு அமெரிக்காவுக்கு போகணும், ரஷ்யாவுக்கு போகணும், நார்வேக்கு போகணும், ஸ்வீடனுக்கு போகணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா எத்தனை பேரு நம்ம நாட்டை ரஷ்யா மாதிரியும் அமெரிக்கா மாதிரி ஆக்கணும்னு நினைச்சிருக்கீங்க? நம்ம நாடு தான் வளர்றதுக்குரிய தேவையான விஷயங்கள் நிறைய தேவைப்படுது நம்ம நாட்டுக்கு. நம்ம நாடு வளர்ற நாடுகள் பட்டியலில் 96வது இடத்துல இருக்கு. 1வது இடத்துக்கு கொண்டு போய் வைக்கணும்னு உங்களுக்கு ஆசை இல்லையா? நமக்கு அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகணுன்றதுக்காண்டி தான் நம்ம கூடியிருக்கோம். நம்ம கொண்டு போவோமா? இதான் இளைஞர்களுடைய ஸ்பிரிட். கால்மார்க்ஸ் சொல்லியிருப்பாரு, கால்மார்க்ஸ் ஒரு ஜெர்மன் அறிஞர், அவர் சொல்லியிருப்பாரு, மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் பயனின்றி அழியக்கூடாது. இன்னொன்னு சொல்லியிருப்பாரு, உலகத்தின் மூட நம்பிக்கைகளையும் உலகத்தின் பாவர்ட்டி, உலகத்தின் துன்பத்தையும் உலகத்தின் துன்பம் என்னும் இருளை போக்குவதற்கு அறிவியல் என்னும் மொழி தேவைப்படுகிறது. அந்த அறிவியல் என்னும் மொழியை இந்த கேம்ப் நமக்கு தந்திருக்கு. இந்த மாதிரி கேம்ப் இந்தியா முழுக்க நடக்கணும். இந்தியாவில் இருக்க ஒவ்வொரு மாணவனும் உலகத்துக்கு ஒளியா உலகம் நல்ல பாதையில போகணுன்றதுதான் என்னுடைய ஆசை. இந்த கேம்புக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிட்டு, என்னுடைய பேச்சை கவனிச்சு உங்களுக்கு இவ்வளவு பொறுமை இருந்திருக்கு, அதுக்காண்டி ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மாலை வணக்கம். டாக்டர் தாஜுதீன், பிரின்சிபல் ஆஃப் நேரு மெமோரியல் காலேஜ், பிரசிடென்ட் ஆஃப் நேரு மெமோரியல் காலேஜ் பாலசுப்ரமணியன், ஆர்கனைசர் டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரம், and the young future scientists. I see a difference. In inauguration address, I saw you in your school uniform and you were students. But now you are all matured because 12 mentors have given every knowledge in mathematics, physics, chemistry, biology, biochemistry, mathematics, and all subjects. What is the purpose of this camp? Dr. Tajuddin has clearly explained. Even the engineer has turned into a scientist. Spirulina manufacturing. Recently, I came across a discovery by our scientists in India.
அவர் ஒரு நானோ மெட்டீரியலை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு. நானோ மெட்டீரியல்னால் ரொம்ப 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 சின்ன மெட்டீரியல். அதில் சாக்கடை தண்ணியை வடிகட்டினோம்னா அந்த தண்ணியை குடிக்கலாம், மினரல் வாட்டர் மாதிரி குடிக்கலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார். எவ்வளவு பெரிய உபயோகமான கண்டுபிடிப்பு தெரியுமா? இதை டிஃபென்ஸுக்கு, நம்முடைய சோல்ஜர்ஸ் இமாலயாவில் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்கக்கூடிய தண்ணீர் எவ்வளவு பொல்யூட்டடாக இருந்தாலும் அந்த ஃபில்டர்களுக்கு வடிகட்டினோம்னாக்க குடிக்க தண்ணியாக மாறிடும் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய உபயோகமான கண்டுபிடிப்பு. இதுபோல் நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் செய்ய வேண்டுங்கிறதுக்காக நாடு பூராவையும் 500-600 ரிசர்ச் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரீஜனல் ரிசர்ச் லெபார்டரி, சென்ட்ரல் ஃபுட் டெக்னாலஜிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட், டிஃபென்ஸ் ஃபுட் டெக்னாலஜிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட், சென்ட்ரல் பயோகெமிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட், சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ், நிறைய ரிசர்ச் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அந்த ரிசர்ச் ஸ்டேஷன்ஸுக்கு சயின்டிஸ்ட் கிடைக்கல, பற்றாக்குறை. ஏன்னா எல்லாரும் இன்ஜினியராகவும் எல்லாரும் டாக்டராகவும் படிச்சுக்கிட்டு போகிறதுனால சயின்டிஸ்ட் கிடைக்கல. சயின்டிஸ்ட் கிடைக்காததுனால அந்த ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் எல்லாம் மூடக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடியதுனால இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுச்சு, இந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்கூல்லையும் 10ஆம் வகுப்பு முடித்தவங்களை பூராவையும் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வேறு ஒரு கேம்ப் நடத்தி அவங்கள எல்லாம் சயின்டிஸ்டாக வர வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வத்தை உண்டாக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த கேம்ப் நான் பார்க்குறேன். இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடியவரில் ஒரு 20% சயின்டிஸ்டாக வரணுங்கிற ஆர்வம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று நினைக்கின்றேன். எங்கள் கல்லூரியில் ஃபிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கிறிஸ்டல் குரோத் லெபார்டரி வச்சுருக்கோம். எப்படி ஆர்டிஃபிஷியலாக கிறிஸ்டல்ஸ் தயார் பண்ணுறதுன்னு அது எம்எஸ்சி லெவலில் வச்சுருக்கிறோம். அந்த கிறிஸ்டல்ஸை தயாரிக்கிறப்ப என்னென்ன விதமான புது கிறிஸ்டல்ஸை கண்டுபிடிச்சோம்னாக்க உபயோகப்படும், இராணுவத்துக்கு உபயோகப்படும் அல்லது நேவிக்கு உபயோகப்படும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கிறோம். இந்த 5 நாள் ப்ரோக்ராமில் 12 மென்டார்ஸ் உங்களுக்கெல்லாம் நிறைய தெளிவான கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதை பயன்படுத்தி நீங்கள் எல்லோரும் இந்த கேம்பினுடைய அறிவை எடுத்துக்கொண்டு நல்ல விஞ்ஞானிகளாக சயின்டிஸ்டாக வருவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். அந்த முயற்சியிலே நீங்கள் எல்லாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று என்னுடைய ஆசையை தெரிவித்து நீங்கள் எல்லோரும் மென்மேலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று மீண்டும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you for your blessings, Ayya. Now I request our college president to share his words with us. Chairman Ayya, Chief Guest of the valedictory function, Dr. Tajuddin, Professor and Head, Department of Microbiology, Principal of our college, Dr. Jayaprasam, Coordinator of this Inspire Science Camp, Dr. Meenakshi Sundaram, and other faculty members, Dr. Tirupati, and faculty members who coordinated this Inspire Camp,
Miss Pramila, Miss Punita, and Bhupati Raja and Prakash, and faculty members from various schools, and my dear students, young inspired students. So I'm sure you're all inspired in last 5 days. This is only just an ignition. You are lighted with a matchstick. Okay? Now it is up to you to carry on the fire within you to take this country to a greater level. So that is very important. ஒரு 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 நெருப்பு குச்சியை கொளுத்திட்டோம்னா அந்த நெருப்புலேருந்து பாரதி சொன்ன மாதிரி அக்னி குஞ்சொன்றை கண்டேன், அதை ஆங்கோர் மரத்திடை பொந்திலே வைத்தேன். என்ன ஆச்சு? வெந்து தணிந்தது காடு. நெருப்பில் இது சின்ன குழந்தை நெருப்பு, இது பெரிய வயசானவங்க நெருப்பு அப்படின்லாம் இருக்கா? இல்லையே. நெருப்பு தான் எங்கே வச்சாலும். ஸோ தட் இக்னிஷன் இஸ் டன். You are given that ignition now. It is up to you. Where you want to go, it is up to you. But you have to plan. As I told you earlier in the inaugural session itself, what you need to do. Simple problems you can take. இன்னைக்கு உலகத்தில் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட்டிகிட்டு இருக்குது. அதை உங்களுடைய ஒரு மிஷினால் தானா வித் மினிமல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆக்சிஜனை மாற்ற முடியுமா? கார்பனை டெபாசிட் பண்ணி. மரங்கள் அதை இயற்கையாக நமக்கு செய்யுது. ஆனால் நம்ம மரங்களை வெட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கும் பாதி வீட்டில், நம்ம கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய வீடுகளில் அடுப்பு இருக்கிறதுக்கு மரத்தை தான் உபயோகப்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அப்படியே வெட்டிக்கிட்டே போனோம்னா மரங்களே எல்லாம் போயிடும். அப்போ த நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஆஃப் carbon dioxide getting converted into oxygen and carbon getting deposited back to the earth. இது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் நம்ம தினமும் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். பெரிய சயின்ஸ் கிடையாது. பட் we have to do it. இது போல் பல பிரச்சனைகள் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே இருக்குது. நம்ம எங்கேயும் போய் சயின்ஸ் லேபில் போய் தான் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணணுங்கிறது இல்லை. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதை பற்றியே நீங்கள் அசை போட்டு திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா 20-30 வருடங்களில் இதனை நான் முயற்சி செய்து இதனை நான் சால்வ் செய்து காண்பிப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியில் நீங்கள் இறங்குனீங்கன்னா வெற்றி பெறலாம். முடியாதது எதுவும் இல்லை. நிலவில் கால் பதிப்பேன்னு 20 வருஷங்கள் முன்னாடியே அமெரிக்கா சொன்னாங்க, பதிச்சு காமிச்சாங்க. ஒரே நாளில் செய்யலை. ஏன் உங்களை இந்த ஏஜில் உங்களை கூப்பிட்டு உங்களை இன்ஸ்பயர் கொடுக்குறாங்கன்னா, இட் வில் டேக் 20 years ஃபார் யூ டு அச்சீவ். பட் இந்த ஸ்டேஜில் வென் யூ ஆர் யங், இஃப் யூ ஆர் இக்னைட்டட், யூ வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஸோ தட் இஸ் வை DST department has clearly understood where they have to ignite people and how to carry you forward. Why science again? 17வது நூற்றாண்டு வரைக்கும் இந்தியா ஒரு செல்வ செழிப்பு மிக்க நாடு. நம்ம டாக்டர் லக்ஷ்மணன் பேசும்பொழுது அவருடைய ஸ்லைட்லேயே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடே அதுதான் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா? 17ஆம் நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்து மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகள்லாம் பிச்சைக்கார நாடுகள். நோய்களினால் பாதிக்கப்பட்டு மிக கொடுமையான நோய்களை சந்தித்த நாடுகளில் அவைகளும் ஒன்று. ஸோ இப்படி இருந்த நாம் 20ஆம் நூற்றாண்டுக்குள்ளார நம்ம எப்படி மாறிட்டோம்? நம்மளால் நிச்சயமாக திருப்பி அந்த பழைய சுச்சுவேஷனுக்கு நம்மளை கொண்டு வர முடியும். இடையில் என்ன நடந்தது? 18-19ஆம் நூற்றாண்டுகளில் விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் மேலை நாடுகளில் நிறைய நடந்தது. ஐன்ஸ்டீன், மைக்கேல் ஃபாரடே, மார்க்கோனி, ஜேம்ஸ் வாட், கிரஹாம் பெல். ஓகே, நிறைய சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன். கிரஹாம் பெல் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு? டெலிஃபோனை கண்டுபிடிச்சாரு. ஜேம்ஸ் வாட் நீராவி என்ஜின் இல்லையா, ஸ்டீம் என்ஜின். ஸோ அது வரைக்கும் நம்மள்ட்ட என்ஜின்ங்கிறதே கிடையாது. ஸோ ஹீ ஃபவுண்ட் அவுட் த ஃபர்ஸ்ட் என்ஜின். ஸோ த ஈஸ்ட் லுக் டு த வெஸ்ட் for scientific inventions. I'm just quoting you a few. So there are many. So we lacked in the 18th and 19th century scientific inventions. Because of that, we have become a poor country. Accepted? Agreed? So it is up to you. You have to come up. You have to change that scenario. You have to be scientifically oriented. You have to innovate. You have to invent. And you have to take this country forward to make this country the richest country again. Okay? Will you do it? Yes, please. Carry that in your mind. Next 20 years, I should see every one of you to be the greatest inventor
who has invented something great for this country, for this nation, for this world. Not only this country, for this world. You should invent something which is appreciated by everyone in the world and which is used by everyone in the world. It should be, your invention should be useful to every common man. It should not be just for a few elite people. It should be useful to each and every one of them. So such should be your invention. So keep that in mind. I should invent something which will help the people overall throughout the world. So keep that in mind and strive forward. Plan your life well. Study well. Wherever you join, carry this ignition with you and ensure that within 20 years, I mean, I'm just giving you a scale of 20, but you can achieve even in 5 years or even in 10 years. It is up to you where you want to do. As Sir said, Chief Guest Sir Tajuddin Sir said, by giving a lecture, one person got ignited, he got successful in his life. Okay? So it can transform. Who knows? After 5 years, you would have invented already something. You need not have to wait for 20 years to invent something. But the thinking, the mindset should be there in you right from now, so that you will carry that torch within you and ensure that you are doing it. எத்தனை பேர் பணம் சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்காக இங்கே படிக்க வந்திருக்கிறோம்? கையை தூக்குங்க. பணம் வேண்டாமா? வேண்டாமா? இப்போதான் மோடி சாரே பணம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு. ஸோ பணம் சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்காக படிக்க வேண்டாம். உங்களுடைய ஒரு ஆர்வத்தை, நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், உங்கள் மனசு எதில் லைக்குதோ, எந்த பாடத்தில் லைக்குதோ, உங்களே அறியாமல் கொஞ்ச நேரம் அப்படி உங்கள் தள்ளி நின்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஓஹோ நமக்கே தெரியுது, ஃபிசிக்ஸில் எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருக்குது, கெமிஸ்ட்ரியில் எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருக்குது, இல்லை பயாலஜியில் எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருக்குது, டீச்சர் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. ஸோ அதுதான் உங்கள் மனசு. அப்போ அதை உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சுன்னா அதில் உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை கொண்டுட்டு போனீங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு சயின்டிஸ்டாகவோ ஒரு இன்வென்டராக, மோர் தென் அ சயின்டிஸ்ட், யூ ஷுட் பி அன் இன்வென்டர் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதை செய்வீர்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன். இந்த கேம்ப் உங்களுக்கு அந்த ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி இருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். காட் பிளஸ் யூ ஆல். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Appreciation is a wonderful thing. It makes Innovative idea. First prize 3,000 rupees. idea is about under renewable energy. Third prize goes to A. Shanmugi, Government Girls Higher Secondary School, Manachinallur. Her idea is about ways to conserve resources. Government Higher Secondary School, Manachinallur. Government Higher Secondary School from Ayyambalayam. Nehru Higher Secondary School, Puttanambatti. Government Vanpugal Valluvar Higher Secondary School, Perambalur. RSK Metric Higher Secondary School, Trichy. BVM Global School, Trichy. KPM High Tech. KPM. Saint Anthony Metric. Bharati Higher Secondary School.
Vivekananda Higher Secondary School, Maharishi Vidya Mandir Metric School, Karen Metric Higher Secondary School, SCT Higher Secondary School, St. Joseph College Higher Secondary School, your studies. ஸோ இந்த கேம்ப் முடிஞ்ச பிறாட்டு நான் ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கேன் 471 மார்க் வாங்கினதுக்கு எவிடன்ஸா, புரியுதா? ஆஃப்டர் த +2 எக்ஸாமினேஷன் இஸ் ஓவர் டு ஸ்டடி எனி ஒன் ஆஃப் த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ், பர்டிகுலர்லி இன் அவர் காலேஜ் ஆர் அதர் காலேஜ் ஆர் பர்சூயிங் சயின்ஸ் எனி பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி சுவாலஜி, புரியுதா? ஏதாச்சும் ஒரு காலேஜில் +2 முடிச்ச பிறாட்டு போய் சேர்ந்தீங்கன்னா ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட்டு ப்ளஸ் என்ன பண்ணுறோம்னா ஸோ அந்த காலேஜில் போய் சேர்ந்த பிறாட்டு ஒரு பிரின்ஸிபால்கிட்ட ஸோ இன்னும் போனஃபைட் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேட்டு, ஸோ இன்னும் ஸ்டூடெண்ட் வந்து சயின்ஸ் படிச்சிருக்காண்டு அப்படின்னு ஒரு பிரின்ஸிபால்கிட்ட ஒரு போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு ஸோ எவ்ரி வருஷம் ஆகஸ்ட் அண்ட் செப்டம்பரில் டிஎஸ்டியில் இந்த நான் கொடுத்த சர்டிஃபிகேட்டும் அந்த போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டை அப்ளை பண்ணால் நீங்கள் பிஎஸ்சி சேர்ந்தோன்னே மாதம் 8000 ரூபா உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்க்கு வந்துடும். So after the BSc studying, so MSc, you can continue the scholarship 10,000, PhD சென்னீங்கன்னா 35,000 scholarship are provided by the Department of Science and Technology. So இது வந்து யாருமே பண்றது கிடையாது. இஸ் கேம்பஸ் இஸ் ஓவர், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு, புரியுதா? தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி யாருமே அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கிடையாது. மற்ற அதர் ஸ்டேட்டில் கேரளா, மத்திய பிரதேஷ் எல்லா இன்ஸ்பயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ளை பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லா பேரும் அப்ளை பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்னா இதை யாரும் அப்ளை பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ 100ல் ஒரு 5% தான் அதை அப்ளை பண்ணுறாங்க. அந்த 5% தப்பாக அப்ளை பண்ணி அது ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ புரியுதா? ஸோ +2 முடிச்சோன்னா இந்த காலேஜ்லேயே நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு சயின்ஸ் குரூப்பை எடுத்து நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா அதுக்கு நான் கேரண்டி ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கி கொடுங்க.